Hello everyone. If you are serious about leveling up your skills and boosting your resume, watch this video till the end. What's the motive of this internship is this is completely free 8-week virtual internship program by Infosys. They get to work on real world projects. బేసికల్లీ బీటెక్ స్టూడెంట్స్కి ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ మీరు నేర్చుకున్న స్కిల్స్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు పైథాన్ వచ్చు, జావా వచ్చు, కానీ రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న పైథాన్, జావా అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. బట్ యూ మస్ట్ నో అబౌట్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో నేర్పిస్తారు. ఇట్స్ బెటర్ టు లెర్న్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ స్కిల్స్. సో ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీకి వస్తే anyone who is currently pursuing graduation or post graduation, or even who have already completed their degree, that is BTech, BSc, MTech, MBA. Last day to apply is June 2nd, 2025. Don't wait till the last minute. Seats might be limited. And the prerequisites are: first, you must register on Infosys Springboard. That's the platform where everything happens, which are conducted by the Infosys. First of all, open a browser in your Chrome and search for a Infosys Springboard, and then log in with a Google if you're already an existing member in Infosys Springboard. If you are a new user, then click on a register option, and next, first name and last name. Better to give the first name and last name which matches with the SSC details, because ఫస్ట్ నుంచి మీకు అవే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అవే ఉంచుకుంటే బెటర్. అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్ ఆప్షనల్, ఇష్టం ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు. పాస్వర్డ్ మస్ట్ కంటైన్ 8 characters long, contain a number, a lowercase and uppercase and a special character. And then click on I agree. After opening terms and conditions, next submit. And after that, you will get a notification in the email to verify the email from Infosys Springboard. Then click on it, and automatically it redirects to the terms and conditions. Then check on the box and submit next. And again, fill the details because of Infosys details, that first name, last name, and gender, state, educational details, where you are pursuing your graduation or post graduation, university, and grade, that is which what are you studying, like 12th or graduation or post graduation. Phone number to verify your identity, your after you enter the phone number, it will give the OTP. It will send the OTP. You must give the OTP in order to verify. And click next and next and next. Then the important, finally the important one, that is virtual internship 6.0. Apply now. Click on the apply now. చూడండి, this is 8 weeks virtual internship and eligibility, currently pursuing graduation or post graduation. An important note is working professionals and alumni of previous batches should not apply, because this is mainly for the students who want to level
level up their skills and experience the IT industry. And deadline is June 2nd, 2025. And course completion, you must complete the assigned courses listed against your chosen technology domain by June 30. The domains are artificial intelligence, Angular full stack, data visualization. Shortlisting process is based on first come, first serve approach. Post selection internship journey. అంటే మీరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏమేమి ఉంటాయి అంటే దేని ప్రకారం మీరు సెలెక్ట్ అవుతారు అనేది అటెండెన్స్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ మీరు ఎంత టైంలో మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్ లెవెల్ బై లెవెల్ అలా మీకు లాస్ట్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. డొమైన్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ డొమైన్ అండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఆంగ్లర్ ఫుల్ స్టాక్, పైథాన్ టెక్నాలజీ స్టాక్, జావా టెక్నాలజీ స్టాక్, డేటా విజువలైజేషన్. అంటే మీరు ఏ డొమైన్ తీసుకుంటే ఆ డొమైన్లో ఉన్న ఇప్పుడు కనబడుతున్న కోర్సెస్ అన్ని మీరు June 30 లోపు ఫినిష్ చేసుకొని ఉండాలి. అట్లయితేనే మీరు ఇంటర్న్షిప్కి ఎలిజిబుల్. ఆంగ్లర్ అయితే ఆంగ్లర్, లేకపోతే డేటా విజువలైజేషన్ అయితే సపరేట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, కానీ దాని కింద ఉన్న కోర్సెస్ అన్ని మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి June 30 వరకు. Then after, click here to apply. టైం తీసుకుంటుంది ఒక 1 minute. After you click on the start survey, it will show your name as per registration in Infosys Spring Board. మీరు Infosys Spring Board లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చిలో కరెక్ట్ అవే ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్ ఇవ్వకపోతే సెలెక్షన్ టైంలో మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. అండ్ రిజిస్టర్ ఈమెయిల్ ఐడి which you given in the Infosys Spring Board email ID, and name of the city, enter state in India, Telangana, and which category of internship do you wish to apply for. And మీకు నిజంగా ఫుల్ స్టాక్ అయితే ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోండి. మీరు ఇప్పుడు ఏఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటే డేటా విజువలైజేషన్, పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో గ్రిప్ ఉండాలంటే పైథాన్ టెక్నాలజీ, అండ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ అంటే మీకు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ రావాలనుకుంటే ఫుల్ స్టాక్ ఆంగ్ల ఫుల్ స్టాక్ చేయండి. మీకు ప్యాషన్ ఏది ఉంటే అది తీసుకోండి. దెన్ ఎంటర్ ఇయర్ ఆఫ్ యూజీ ఆర్ పీజీ యు ఆర్ పర్సూయింగ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. నో అనే పెట్టాలి, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కే ఈ ఇంటర్న్షిప్ వస్తుంది, నాట్ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. అండ్ వర్ యూ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇంటర్న్షిప్. నో. సబ్మిట్. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఫైనల్లీ మై వర్డ్స్, అంటే మీరు ఏ డొమైన్ అయితే తీసుకున్నారో ఆ కోర్సెస్ అన్ని June 30 లోపు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అవి ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్లోనే ఉంటాయి. మీరు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఆ సర్చ్ బటన్లో మళ్ళీ వర్చువల్ ఇంటర్న్షిప్ అని పైన ఉంటాయి కదా, అప్లై నవ్ అని, అది క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. అందులో కోర్సెస్ 30 లోపు కంప్లీట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. 30 లోపు అంటే 30 లోపే కాదు, మీరు తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా మీరు సెలెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉండొచ్చు. మేబీ మీరే సెలెక్ట్ అవుతారేమో, ఎందుకంటే దానిలో మెన్షన్ చేశారు కదా ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అని. సో ట్రై టు కంప్లీట్ ద అసైన్ కోర్సెస్. మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే ఫర్దర్గా కోర్సెస్ ఎట్లా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అండ్ తొందరగా ఎట్లా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ బాక్స్లో డిస్క్రిప్షన్లో మా ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, దానికైనా మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ రెస్పాన్స్ టు ఎవ్రీ వన్.